नोने पुत दमन भाजी कहते होंगे हुण मैनूं पक्का ना मैं लै नहीं सकदा। नोने पुत ने परचे कराए लोगों के बच्चे अंदर कराए तो थानू लगता भी लोग उन्होंने वोटां पाणगे। तो MLA बोलिया ही नहीं, अपने धर्म ने निभाया ही नहीं, जबकि MLA नूं धर्म निभाना चाहिए भी जिथे नजायज़ काम होंदा, जिथे नजायज़ नशा विकदा, जिथे नजायज़ रेता विकदा, उत्थे अपना धर्म निभाना चाहिए, उत्थे बोलना चाहिए। पर MLA साहब बोले ही नहीं। इस करके आले दुआले दे लोकी बहुत दुखी इन्हां तो। अपने का करोड़ों का कारोबार सोने का आ, करोड़ों का कारोबार कपड़े का आ, करोड़ों का कारोबार इत्थे मनियारी का आ, मैडिकल स्टोरां का आ। 4.5 साल लोकी अपने आना ही बंद करते, कोई आवे ना। लोकी सवेरे दुकान खोलते सी ते शाम को इत्थे वापस जाते सी। तो तुसीं दसदे हो भी इदां दे बंदे नूं वोटां पैणियां चाहीदियां। परचियां ना, दबाव ना, धमकियां ना, वोटां कदे नहीं पैंदियां। वोटां पैंदियां झुक के, लोकां दे काम कार करके। तो इस करके मेरी बेनती आ अपरे वालियां नूं भी, आले दुआले फ्लोर च विधान सभा जिन्ने पिंड पैंदे आ, भी इन्हां दोवां नूं तुसीं हुण देख लिया, एक ने फर्ज नहीं निभाया, एक ने कीता ही कख नहीं। और MLA को तो बहुत बड़ी पावर होंगी आ। MLA अड़े तो सही स्टैंड तो लवे, वो MLA का स्टैंड लवे। स्टैंड होना बहुत जरूरी है। तो एक का स्टैंड है नहीं, वो एक स्टैंड आ भी आ गया, हाँ भी दसो थानेदार नूं कहना आ बंदा चक के यार साडे नाल तुरदा नहीं, परचा करा दो। तो परचे ने किते वोटां पैंदियां, वोटां पैणियां काम ना। 4.5 सौ अपने का बेड़ा कर करके रखता। तो हुण अपने वाले घूमदे कभी किसी गली च, कभी किसी गली च, अपने वाले कभी भी नहीं तुहानूं वोटां पाउणगे। ठीक नहीं, तुसीं उन्हां बंदिआं ने घूमदे आ जिन्हां अपने दीआं शामलाटां बगलणीआं। इस करके मेरी बेनती आ, साडा चोण निशान हैगा टैलीफोन, ते वध तो वध वोटां पा के ते तुसीं दमनवीर जी नूं कामयाब बनाओ। तो मेरे तो कुछ क्या हो गया तो गलती माफ करना जी। मैं अगली कार्रवाई लिए मणिराम जी नूं, उस तो बाद दारा साहब नूं। परम सत्कारयोग साडे विधान सभा क्षेत्र तो भारतीय जनता पार्टी अकाली दल के उम्मीदवार दमनवीर सिंह फलौर जी आले दुआले पिंडों तो आए वर्कर साहबान, लीडर साहबान, अपना मंडल के प्रधान साहब, पंजाब भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यक्रम के सदस्य मुकेश दादरा जी, मास्टर विनोद जी, मंडल के प्रधान दिनेश कुमार मनवा जी। सब तो पहला तो मैं तुहानूं सारिआं नूं जी आਇਆਂ कहना, तुहाडा स्वागत करदा। हैरी साहब ने तुहानूं विस्तार के नाल कारगुजारी जी मौजूदा सरकार की दस दी है। हुण तुहाडे ते असीं भरोसा करते हैं कि तुसीं आइंदा तो इदां दी सरकार ना चुनो जिहड़े सिर्फ पर्चे करन दा काम करे, जिहड़े समाज के हित च काम करते हैं उन्होंने तंग परेशान करने का काम करे। सूझवान लीडर चुनियो। दमनवीर जी साडे पढ़े लिखे नौजवान, ऊर्जावान, ये तुहाडे इस इलाके की नुहार बदल सकते हैं। इस करके इन्हों का चोण सन जिहड़ा टैलीफोन है, तुसीं टैलीफोन पर मोहरा ला के इन्होंने कामयाब बनाना है। हुण मैं बेनती करांगा दादरा साहब नूं 2 मिनट लई, प्लीज़ 2 मिनट। मैं बेनती करांगा गदावा सिंह जी नूं, साडे पुराने संगी रहे हैं अकाली दल च भी, ते हुण संयुक्त अकाली दल दे विच इन्होंने एंट्री की है, दमनवीर जी का प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं उन्होंने बेनती करांगा कि
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੇਰੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਲੌਰ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਦੇ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਆਪਰੇ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਦ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਫਸੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ। ਵਿਕਾਸ ਕਾਹਦਾ ਕੀਤਾ? ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੁੱਲੀ ਗੁੱਲੀ ਜੁੱਲੀ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨੈਟ ਹੈਗਾ, ਨੈਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਜੁੰਡਲੀ, ਬਾਦਲ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਆ ਇਹ ਜੁੰਡਲੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਜੁੰਡਲੀ ਆ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਚੰਨ ਬਾਹਰ, ਚੰਨ ਬਾਹਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਫੜਿਆ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਐਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੋਨਾ ਪੁੱਤ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸੋਨਾ ਪੁੱਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮਾਣਮੱਤੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਰਪੰਚ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਲੌਰ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਚਲ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਆ, ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸੁਪੁੱਤਰ ਦਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਲੌਰ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਛਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ। ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੈਂਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਭੀਮਾ ਜੀ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਜੱਜਿਆਂ ਤੋਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਸਮਰਾੜੀ ਤੋਂ, ਪੀਟਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਸਮਰਾੜੀ ਤੋਂ, ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ ਆ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੈਂਚ ਬਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਦਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਰੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੂਰ ਆ, MC ਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਜਸਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਪੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨ ਮਨ ਇਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹਲਕੇ ਚੋਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਪਰਦੇਸੀ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰਦੇਸੀ ਜੀ ਹੈਲੋ ਆਦਰਨੀय ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ, ਦੇਖੋ ਆਦਰਨੀय MLA ਦਮਨਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ 4.5 ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਜੇ ਉਹ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸੂਝਵਾਨ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ MLA ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ MLA ਦਾ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਦਾ MLA ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ MLA ਜੋ ਵੀ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ 40,000 ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ 25 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਮੈਡਮ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਡਰਾਮ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਫਿਰ SSP ਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚ-ਬੂਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਲਾਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਵੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਘਰ ਗਿਆ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ 50 ਸਾਲ ਦੀ 48 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਰਨਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੱਲੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਨਵਰੰਗ ਚੈਨਲ ਤੇ ਲਾਲ ਕਮਲ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਪਰਦੇਸੀ ਤੂੰ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੂੰ ਡਟਿਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਇਆ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਚਿੱਟੇ ਵਿਕ ਰਹੇ, ਫੀਮਾਂ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ, ਕੀ ਉਸ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਆਦਰਨੀय ਦਮਨਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਾਣੀ ਆ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਗਾਹ ਆਊਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਕੀ ਹੱਲ ਕਰੂਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਰਫ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੂੰ ਜਿਤਾਣਾ। ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ। ਸਾਡੇ MLA ਦਮਨਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ MLA ਦਮਨਵੀਰ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਹਿਣ 'ਚ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਬੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਊਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ ਵੀ ਕੀ ਇਲਾਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਰਦੇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਖੁਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਰਾ ਨੂੰ ਲੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਇਹ 'ਚ ਖਾਮੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਮੀ ਕੀ ਹੈ, ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆੜਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹੀ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੇਕਨਾਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਚਲੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ 48,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਲਈ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਤੇ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਜਦਕਿ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਣਨਾ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੱਡੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਓ ਕਿ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟ ਜਿਹੜਾ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਉਹ GST ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰ ਬਜ਼ਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖੁਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕੇਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਹ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਤੇ ਕਮਾਲ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 18,000 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ GST ਘਟੂਗਾ, ਬੈਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ GST ਤੁਹਾਡਾ ਘਾਟਾ ਪਊਗਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਾ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜੂਨ 'ਚ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਮੂਹਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੈਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਮੁਫਤ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਮੁਫਤ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਦੇਵੋਗੇ ਮੁਫਤ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਣਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਤਾਕਤ ਵਾ ਦਮਵੀਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੱਟੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਬਟਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਦਮਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਦਮਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਦਮਵੀਰ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਪਰਾ ਤੋਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਥੀਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਕਰੀਬਨ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ MLA ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ, ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ 4 ਤੋਂ 5 ਹੈ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਤਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਇੱਥੋਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਲੋਰੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਐਤਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੁੰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੁੰ ਐਸੀ ਪੱਕੀ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਟ ਦੇਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਲਹਿਰ ਬਣੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, 77 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ
ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਹੁੰ ਪੱਕੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਥੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਰਾਜ ਦੇਖ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਏਗੀ ਤੇ ਕਦੇ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਾਕਫ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼। 5 ਸਾਲ ਦਾ ਜੋ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਓਪਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਲੋਰ ਹਲਕਾ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਆ ਨੇੜੇ ਆਪਣੇ ਰੇਤੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੇਤਾ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵੀਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਡੇਲੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਰੇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਸਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਰੇਤੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਟਲੇ। ਜੇ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਚਚਰਾੜੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ 32 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗਰਮੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਖਾ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਤਕੜੇ ਹੋਏ, ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਬੂਤ ਲਿਆਓ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਖੱਬੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਾਂ ਸਿਰਿੰਜ ਖੁੱਭੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਘਬਰਾ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ। ਮੈਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਬਈ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਬਈ ਆਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਚਿੱਠੀਆਂ, ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਰਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਜੜ ਪਈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਆ। ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋਏ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਰੁਕਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆ ਟਾਈਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਇਆ ਬਈ ਫਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ MP ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨੋਣਾ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ 2.5 ਰੁਪਈਆ ਟਾਈਲਾਂ 'ਚੋਂ ਖਾ ਰਿਹਾ। 2.5 ਰੁਪਈਏ ਟਾਈਲਾਂ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਾਈਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਵੀਰੋ ਬਿਰਕਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਹੈ, ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟੇਗਰੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀਰੋ, ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਖਾਣ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਆਰਓ ਕਹਿੰਦੇ ਲਵਾਉਣਾ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ 15 ਲੱਖ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਲੈਣ ਗਏ ਬੀਬੀ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਦੇਖੋ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਆਰਓ ਤੇ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਚਾਹੇ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਵੀਰੋ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਰਪੰਚੀ ਤੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਸਰਪੰਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ।
ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਧਨ ਕਿੱਦਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਸੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸੀਐਮ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੈ ਇੱਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ ਵੋ, ਉਸ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਮਾਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਗੁਫਾ ਛੱਡ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਖੇਡਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਸੀਐਮ ਬਣਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਫਲੋਰ ਹਲਕਾ ਵੀ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹਲਕਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਤੇ ਵੀਰੋ ਪਿੱਛੇ ਆ ਹੁਣ 5-10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਰੇਤੇ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਤੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੋਨੇ ਖਾਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ। ਤੇ ਸੀਐਮ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵੀ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮਿਲਿਆ, 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸੀਐਮ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਭਾਣਜਾ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਈਡੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ। ਵੀਰੋ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਬਈ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ 110 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਖਦੀ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸੀਐਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਲਾਂ 'ਚ ਕਮਾ ਕੇ, ਚਾਲਾਂ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਲੰਬਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ इंदिरा गांधी कहती सी मैं गरीबी हटाना चाहती हूँ, ये मुझे हटाना चाहते हैं। ते साडे भोले लोगों ने कहा भी नहीं भाई असी गरीबी हटानी है, इंदिरा नहीं हटानी, ते वोटां पा दी। दसो हो गई गरीबी? हट गई? कोई गरीबी नहीं हटी। ते फिर हुण जिहड़ा है उही फिर दोबारा ले भी जी दलित बनाउणा सी। ओ मैनू दसो, मैनू जवाब तां दिओ भी आ महिंदर सो केपी कौन है? ठीक है, उसकी टिकट कटती, ठीक है, कोई गल नहीं, पर जिहड़ा जलील कीता ये कौन सी? आखिरी मिनट तक वीरो नूं जलील कीता गया। की वो दुआबे दा दलित नहीं सी? की उहदे प्यो ने तुहाडी पार्टी वास्ते अपनी जान तां नहीं सी दित्ती? ते तुसीं उहदा की मुल पाया? ये है कांग्रेस पार्टी जिन्हें सिर्फ तुहानूं वोटां लैके तुहानूं ठगना ते लुटना। ते अपने वाले उम्मीदवार दा तां कहना ही कुछ होर है। चाहे सारी हनेरी चुल जे वीरो, ये नहीं बनता जो मर्जी कर ली। ते उपरों दूजा एक होर मिल गया आपां नूं, नकली अकाली। ना शक्लों अकाली ते ना अकलों अकाली, दोने पासे अकाली नहीं। अकाली दल के कैंडीडेटां दे नाम हुंदे सी, जदों नाम लिया जाता सी बंदा अद्धा डर जाता सी, पुलिस अफसर भी एडा तकड़ा नाम है। हुण नाम किहड़े है जी? रोजी, बोनी, शोनी, कीनू, मीनू, ये लगदे अकाली तुहानूं? आ बैठे अकाली दल के साथी, पुराने पंथक साथी, दसो ये अकाली दल की सोच सीगी कदे? ना चेहरा ना मोहरा। ठीक है, आप विश्वास किया पार्टी बहुत पुरानी है, बहुत शहादत दे के श्रोमणी अकाली दल का जिहड़ा नींह है वो रखी गई है। करीबन 500 शहादत हुई, 500 शहादत, बहुत पुरानी पार्टी है। पर आप विश्वास करके पिछली बारी MLA बना लिया भी चलो साडी लड़ाई लड़ूगा। ते वीरो जिवें मेरे तो पहला दसिया 5 साल हल्का लुटिया जांदा रहा, कुटिया जांदा रहा, जुल्म हुंदा रहा फलौर दे उत्ते, इत्थे मर्डर हुंदे रहे। आ गरीब साथी
ਐਤਕੀ ਲੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਬਸਪਾ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਨ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਕਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸੀ, ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। 5 ਸਾਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਇਹਨੇ ਫਲੋਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਫਲੋਰ ਦੇ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਚੋਂ ਹੀ ਹਟ ਜਾਾਂਗੇ, ਹੁਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਐਸੇ ਗੁੰਗੇ ਬੋਲੇ ਨਕਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੜਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ? 500 ਬੱਸਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 1-1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। 5 ਸਿਤਾਰਾ ਹੋਟਲ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਦੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦਾਗ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਅਸਲੀ ਅਕਾਲੀ ਨੇ ਤੇ ਅਕਲੋਂ ਵੀ ਖਾਲੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਐ, ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਜੈਤੋਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਕੁੰਜੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਡਟ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਵਸਦਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਏ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਕਲੀ ਅਕਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਖਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਠਿਆ, ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓ, ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਚੋਂ? ਡਰੱਗ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਨਾ ਪਾ ਦੇਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ। ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਆਪਾਂ ਕਮਾਂਡ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰਨੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰਨੇ, ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣਾ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀਰੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਨੇਰੀਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ। ਵੀਰੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਊਂਡਰ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਪੀਚ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਖਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ। ਤੇ ਵੀਰੋ ਹੁਣ ਸੌਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੌਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦਾਗ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ? ਸੋ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਲਿਓ। ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਜੰਜਾਲ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆ ਗਿਆ
ਉਹ ਲਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਚਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਤਾਂ ਦੇ। ਤਾਂ ਏਜੰਡਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ। ਆ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟੀਚਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਸਾਰਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੀ ਠੱਪ ਪਿਆ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਵੀਰੋ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋੜਨਾ। ਵੀਰੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜੇਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੋੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋੜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੂਬਾ ਕਿਵੇਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀ ਬੈਠੇ ਆ।